सतगुरां दी साजी नवाजी। गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी। जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शुभाएमान। प्रतख सतगुरु लोक परलोक दे रखियक दो जहान वाली। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा बाबा निहाल सिंह जी शहीद नगर तलन विखे आप जी संध्या के दीवान दियाँ हाजरियाँ भर रहे हो। गरीब नवाज सच्चे पातशाह की रहमत सदका संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना विच आप जी ने रब्बी बाणी दे कीर्तन संगीतक धुनां दे नाल सरवण कीते हन। उपरंत रहराज साहिब जी का पाठ गुरु के ग्रंथी सिंघां ने सरवण करवाया है। वडभागी रूहां ने सरवण करके लाहा लिया है, आनंद माणिया है। आओ गुरमुखो सतगुरु सच्चे पातशाह जिन्ना समा होर रहमत करते हैं। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के चरनां में जुड़ बैठ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पवित्र जीवन धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज तिन्हां दे पावन इतिहास तो जाणू होईए। क्योंकि अज दा दिन साध संगत जी देशां विदेशां दे विच वसदियां गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां दे वास्ते बहुत ही विशेष दिन है। आम असीं साडे घरां दे विच आपो अपने बच्चों के जन्मदिन मनाउंदे हाँ। उस दिन सानू कितना वड्डा उत्साह हुंदा है कि साडे बच्चे या बच्ची का अज जन्मदिन है, आपां खुशियां मनाउंदे हाँ। हर प्रकार करके वो बच्चा जिसका जन्मदिन होवे उसनूं खुश करन दा यतन करदे हाँ, महंगे महंगे तोहफे लिया के दिंदे हाँ। इसे प्रकार साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी का आगमन पुरब जदों आउंदा है, सतगुरु जी का गुरपुरब जदों आउंदा है तो सतगुरु साहिब जी नूं भी खुश करन दा यतन करिए। वो कारज करिए जिन्ना करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की किरपा दृष्टि दे असीं पात्र बन सकीए। और संसार दे विच साध संगत जी सब तो वड्डी प्राप्ति है अपने गुरु नूं अपने इष्ट नूं खुश कर लेना। जे संसार खुश कर लिया, निरंकार रुस गया, जे जग साध संगत जी खुश कर लिया, रब रुस गया, तो फिर साडा इस जीवन दे विच आया कोई बहुता सफला नहीं होवेगा। साडा जीवन एवें अजाई चलिया जावेगा, व्यर्थ चलिया जावेगा। आम आपां ट्रैक्टर ट्रालियां दे उत्ते ट्रक्कां गड्डियां दे उत्ते लिखिया होया देखदे हाँ, मेरा रुस्से ना कलगियां वाला जग भावें सारा रुस जाए। संसार रुसदा रुस जाए पर कलगीधर सच्चे पातशाह जी की साडे ते खुशी होनी चाहिए है। क्योंकि गुरु दीयां खुशियां विच ही खालसा जी सब प्रकार दीयां खुशियां हन। वो सतगुरु दशमेश पिता कलगीधर पातशाह जिहड़े एक बहुपक्षी शख्सियत के मालक हन, तिन्हां दा आगमन पुरब, तिन्हां दा जन्मदिन कह लो दुनियावी भाषा दे विच, तिन्हां दे प्रगट होण दा दिहाड़ा जां अवतारी भाषा विच अवतार पुरब साध संगती अज पोह सुदी सत्तें दा दिन है। वधी अते सुधी ये दो पक्ष हुंदे है, एक हनेरा पक्ष ते एक चानना पक्ष। 14 दिन वधी दे 14 दिन सुधी दे, फिर उस तो बाद इन्हां पक्षां दे विचकार 2 दिन आउंदे हन। एक पूर्णमाशी का दिन है, एक अमावस का मस्या का दिन है। इउं 30 दिनां दे विच चंद्रमा का जिहड़ा महीना है वो साध संगत जी संपूर्ण हुंदा है। सुधी पक्ष दे जदों 7 दिन जाते हैं आ पोह महीने दे विच, वो पोह महीना जिस दी बाबत सतगुरु कहते हैं पोख तुखार न व्यापई कंठ मिलिया हर नाह मन भेदिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साह। ये पोह का महीना अत सर्दी का महीना है, अत ठंड का महीना, बहुत ठंडा महीना है, बड़ी ठंडी तसीर वाला महीना है।
ਸੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਦੂਜਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਚੀਜਾ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਖੇਧ ਆਖੇ ਗਏ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮਵਾਰ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਦੀ ਪੱਖ ਦੇ ਜਦੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਦਾ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਇਹ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 23 ਪੋਹ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮੀ 1723 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਈਟਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ, ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸਤਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪਤਾ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗਮਨ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ, ਮੋਹ ਕੋ ਦਾਸ ਤਬਨ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚ ਰਹਿ, ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਤਾਰ ਕਥਾ, ਆਪਣੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਕਥਾ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਤਪ ਸਾਧਤ ਜਿਹ ਵਿਦ ਮੋਹਿਆਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਥਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਯੁਗ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ
ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਉਹ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ, ਅਤ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜੁੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿਖਾਨੋ, ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੇ ਬਿਦ ਮੋਹਿ ਆਨੋ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦੁਐ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇ ਗਇਓ। ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੀ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤਿਹ ਨਾਵ ਕਹਾਵਾ, ਪਾਂਡੁ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋ ਕਮਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ। ਹੇਮ ਨਾਮ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਟ ਨਾਮ ਪਹਾੜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੰਡ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਫੀਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਹੈ। ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤਿਹ ਨਾਵ ਕਹਾਵਾ, ਪੰਡ ਰਾਜ ਜਿਹ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਤ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਰਜੁਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਨਕੁਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਸਹਿਦੇਵ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਭੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਗਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਡ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ, ਤਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ। ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਹ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਰਾਧੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਦਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਰਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਆਰਾਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕ ਹੀ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧੀ ਬਣੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦੁਆਏ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਇਉਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮੈਂ ਲੀਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮੈਂ ਲੀਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਬਿਧ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਤ ਅਤੇ ਮਾਤ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ
ਉਹ ਅਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਾਧਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ ਵਿਧ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਵੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਤਰਵੇਣੀ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੰਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਵ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਉਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਟਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਕੁਸਮਪੁਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਟਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਆਹ ਲਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਜਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਹਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਲਾ, ਛਕ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲਾ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੌਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਰਤਨਾ ਜਵਾਹਰਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 500, ਕਿਸੇ ਨੇ 100, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਲਸਰਾਏ, ਸੁਣ ਸਾਲਸ ਤੂੰ ਜੌਹਰੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿਦਰਾ, ਦਇਆ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਦਫਾ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਲ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਗਏ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਕ ਸੱਤ ਹੋਏ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਉਹ ਕੌਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕਹੁ ਸਾਜਾ। ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕੁਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਜਾਓ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਸਾਡੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੋਰਥ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਦੁਸ਼ਟ ਉਬਾਰਨ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰਗ। ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮਹਿਜ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਵਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਆਸ਼-ਆਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮੂਰਤ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਖਵਾਇਆ। ਸਵਾਨੇ ਉਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾ ਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਕਾਵਣ ਕਾਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਅੰਬਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਨਗਰ ਜਾਂ ਠਸਕਾ ਮੀਰ ਠਸਕਾ ਅਲੀ ਪਿੰਡ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਘੁੜਾਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਘੁੜਾਮ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਛਮ ਅੱਲਾਹ ਮੁਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪੱਛਮ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਇਹ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। 3 ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪ ਜੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ
वो नमाज अदा करे। पर आप जी ने ये अज शरह तो उल्ट काज क्यों कर दिता है। चिश्ती सिलसिले का वो महापुरख उस वेले कहन लगा चेलिओ मरीदो, कहते जिस खुदा की इबादत, जिस खुदा की बंदगी, जिस खुदा की नमाज मैं नित्ता प्रति पश्चिम वाल मूँह करके करदा सी, अज वो साक्षात रूप विच पटना साहिब की धरती पूर्व दिशा चढ़ते वाले पासे प्रगट हो गया। तैयारी करो, चलीए जियारत करन उस सोहणे स्वरूप ताई, उसे दा ही दिसे सारे जग विच चानना। कहते चलो उस अकाल पुरख वाहिगुरू के स्वरूप के दर्शन जाके पटना साहिब की धरती उत्ते करिए। पीर जी बड़ी शरधा भावना के नाल साध संगत जी नंगे चरनी चले पटना शहर के वल नूं। साध संगत जी वाहोदाही तुरे जा रहे हैं। पड़ाव दर पड़ाव साध संगत पटना साहिब पहुँच गए। पटना साहिब पहुँच के मामा कृपाल चंद जी बाहर वार घर दे महल दे मिले है। सतगुरु ने साध संगत जी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने सुनेहा भेज के मना किया सी कि समा चंगा नहीं, गुरु घर के विरोधी बहुत हैं, साहिबजादे नूं मता कोई नुकसान ना पहुँचा देवे, इस करके किसी के सामने नहीं लैके जाना। उस वचन नूं मंनदिया होया मामा कृपाल चंद जी के सामने जदों पीर भीखण शाह ने साध संगत जी ये इच्छा प्रगट की कि मैं जो अज बालक जन्मिया है उन्हों के दर्शन दीदारे करना चाहता हाँ। उन्हों के दर्शन दीदारियां वास्ते किन्ने महीनों का सफ़र करके पंजाब तो इस पटना शहर की धरती उत्ते पहुँचा। आप जी कृपा करके मैनू दर्शन करवाओ। तो इन्हों ने साध संगत जी दर्शन ना करवाए, सतगुरु का वचन मंनदिया होया मना कर दिता। पीर जी साध संगत दर्शनों की विहबलता है, उत्थे ही साध संगत बैठ गए। कहने दरवाजे उत्ते बैठा है, जे दर्शन कराओगे तो कुछ खावा पीवांगा, नहीं तो इत्थे ही सतगुरु के प्यार में प्राण छड्ड देवांगा। जदों साध संगत कुछ समा लंघिया, सारिਆਂ ने देखिया पीर का निश्चा पक्का है। बालक रूप दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नूं गोद दे विच उठा के मामा कृपाल चंद जी लैके आए। ये पीर ने साध संगत पहला मत्था ना टेकिया, दर्शन जरूर कीते, पर साध संगत दो कुजे ये नाल लैके आया होया सी। एक दे विच चिट्टा दुध पाया होया, एक दे विच साफ पानी पाया होया। एक नूं मुसलमानां दा प्रतीक, एक नूं हिंदू मत का प्रतीक मन्निया। गुप्त सवाल सी कि ये हिंदुआं दा पक्ष करनगे वड्डे होके जां मुसलमानां दे पक्ष विच भुगतणगे। चोजी प्रीतम ने बालक अवस्था विच अपने नन्हे नन्हे हत्थ साध संगत बाहर कढ़े, उन्हां दोवां कुजियां दे उत्ते धर के ये सुनेहा दे दिता कि असीं मुसलमानां अते हिंदुआं दे सांझे पीर होवांगे। हिंदू तुर्क कोई राफ जी इमाम साफी, मानस की जात सब है एक है पहचान वो। असी तो इंसानियत का पाठ पढ़ाउण वास्ते आ दुनिया के उत्ते आए हाँ, और तीसर पंथ खालसा पंथ अकाल पुरख वाहिगुरू की रजा विच प्रगट करना है। सतगुरु जी ने उन्हां दोवें कुजियां नूं साध संगत जोर नाल दबा के धरती उत्ते डेग के जल नूं अते दुध नूं आपस विच मिला दिता, मिक्स कर दिता। सुनेहा सी कि असी दोवां दे विचों एक तीजा खालसा पंथ प्रगट करांगे, जिहड़ा प्यारा ते न्यारा होवेगा, जिहदी अपनी वक्री रहत मर्यादा होवेगी, जिहदा अपना जीण दा ढंग होवेगा, जिहड़ा किसी की गुलामी प्रवान नहीं करेगा, आज़ाद अकाल पुरख वाहिगुरू की रजा दे विच विचरेगा। खालसा जी अकाल पुरख वाहिगुरू वल्लों लाई हुई ड्यूटी नूं सतगुरु जी ने बाखूबी निभाया है। अज साध संगत ड्यूटियां जिम्मेवारियां अपनियां भी बहुत बनदियां, पर असी अपनियां उन्हां जिम्मेवारियां नूं निभाउंदे नहीं। उन्हां जिम्मेवारियां तो कोताही करदे हैं। सिख पंथ के एक महान प्रचारक संत महापुरख एक वार साध संगत जी वो ट्रेन दे विच सफ़र कर रहे हैं, कोल एक अनमत दा बंदा होर धर्म नूं मनण वाला उन्हां दे नेड़ली सीट दे उत्ते बैठा। उन्हें साध संगत जी एक वचन ऐसा किया, वो महापुरख कहते मेरे कहते कपाट खुल गए, मैं धुर अंदर तक कंब गया जेड़े उन्हें वचन आखे। उन्हें वचन की कीते, कहन लगा जी जिस गली जिस मुहल्ले का चौकीदार अपनी जिम्मेवारी नूं तनदेही दे नाल ना निभावे, संसार दे विच विचरदियां होइयां साध संगत कोई हबी नबी हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई डाका किसी का कतल हो जाए, तो उस वेले साध संगत पुलिस की करती आ, सब तो पहला आके वो चौकीदार तो पुछ प्रतीत करती है भी भाई तेरी इत्थे ड्यूटी है चौकीदारे दी, तू आवाज़ां क्यों नहीं मारियां जागण वास्ते। जदों तू चोरां नूं देख लिया सी लुट रहे सी
ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸਿੰਘ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਸਿੰਘ ਸਾਜਾ, ਆਪ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਮਹਿਜ 40-42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੈਨੂੰ ਅਦਾ ਹੋਈ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ, 14 ਜੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਭਈ ਜੀਤ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਹ ਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ, ਜੋ ਮੁਝ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਭੀ ਚਿੱਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਨਮੈ। ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤਲੋਕ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਗੂੜੀ ਡੂੰਘੀ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਸਫਲੀ ਕਰੀਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਰੰਜੀਵੀ ਹੋਵੇ,
ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ। ਉਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा। गज के बोलो जी, गज के। परम पुरख को, मैं हूँ परम पुरख को दासा। एक बेनती भाई, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਚੁਗਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੂੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਐਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਸੰਕੋਚੀਏ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ, ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਸਭ ਸੰਗ ਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਘਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੇ ਆ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਉਪਜੇ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾ, ਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ ਤਪਸਵੀ ਆਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ ਤਪਸਵੀ ਆਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ ਤਪਸਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ।
ਉਸ ਪਟਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਗਈ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਤ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਲੇਖਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ, ਸ਼ਸਤਰ, ਕਠੋਰ ਧਨੁੱਖ ਬਾਣ ਫੜਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰਣ ਦਾ ਵੀਰ, ਰਣ ਦਾ ਯੋਧਾ, ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁੰਦਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੰਦੋਆ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਛ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੀਕ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਟਾਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿੱਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਉਹ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਲ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ 1 ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੇਰੀ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਾਤਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਜ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅਗੰਮੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪੇ ਚੇਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈ ਗੜੀਏ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਦੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਮੇਰੇ, ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤਾਈਂ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋ ਜਿਗਰ ਤੇ ਫੱਟ ਮੇਰੇ, ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਸੇ ਅੱਜ ਪਏ ਸੁੱਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੋਮਲ ਪੱਟ ਮੇਰੇ, ਪਾਇਆ ਕੱਫਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ
ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਪਾਸਾ ਜਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੂਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜਾ ਨਾ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਆਈ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਿਆ, एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे, साहिल को मंझधार को जा लहर को देखे। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ हो गुरु गोबिंद सिंह की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, लिखूं सतगुरु के वसफ क्या ताबे रकम है। एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे, साहिल को मंझधार को जा लहर को देखे। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਚੇਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੀਲ ਵਸਤਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪੰਡਿਤ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਖੰਡ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਸੱਚਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰੱਖਿਆ ਧਰਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਜ ਐਸੇ ਵਰਤਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਟੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦੇਣੇ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਏ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਏ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੋ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੰਨੀ ਜੀ ਉਮਰ
ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਨੁਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਮੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਲ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਲੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨ ਦੇਣੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਇਹ ਖੂਹ ਹੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, 2 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਾਉਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੋਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾਉਣੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਗਣ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਜੜਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਗਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਗਣ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਾਹਿਆ ਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੰਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੰਥ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੀ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਖੱਤਰੀ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਲਗੀ ਸਜੀ, ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੀ। ਆਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛਕਾ ਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਛਕਾਇਆ ਕਰ, ਦਿਨ ਭਰ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 2 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਿਡਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਵਾਂਦੀ ਦੇਣੀ, ਸਰਹਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਸਰਹਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਭਾਵ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਪੈਂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਬਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਟਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ। ਉਹ ਪਟਨੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਵਾਲੇ ਦਿਨ 23 ਪੋਹ ਸੰਮਤ 1723 ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਡਭਾਗੇ ਬਣੀਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।